예, 워싱턴 포스트에서요. 두 번째 기사를 다뤄보겠습니다. Trump appointees push $250 banknote with his portrait. 다양한 주제를 다뤄보는 게 중요하니까요. 이런 것도 한번 해볼까요? Trump appointees, 트럼프에 의해서 지명받은 사람들. 그 사람들이 밀어붙이고 있는데 $250 banknote, $250짜리 지폐를 밀어붙이고 있어요. With his portrait. 그의 초상화가 담겨있는 $250짜리 지폐를 밀어붙인다. 조금만 더 할게요. Trump original officials have pressed 관리들이요. 계속해서 그동안에 오피스 무엇에 책임 있는 그 부서를요. 압박해 왔는데 무엇에 책임 있냐면 printing the nation's money. 미국의 돈을 프린트하는 데 책임 있는 그 부서를 압박해 왔습니다. 뭐 하도록? To design a $250 bill. $250짜리 지폐를 하나 디자인하도록 압박을 가해왔는데, featuring, 이 빌이 featuring, 특별히 누구를 보여주는 지폐냐면 the president's portrait, 트럼프의 초상화를 보여주는 지폐입니다. 그런데 for current and former employees, 4명의 현직 그리고 전직 직원들 말에 따르면 in 무엇에 있어서 이렇게 in what would be the first appearance, 이것이 맨 처음 그 appearance가 될 수도 있는 of a living person, 그러니까 appearance가 등장이네요. 최초의 등장일 수도 있는 of a living person, 살아있는 사람이 어디에 등장하냐? on US currency, 미국의 돈에 등장하는 currency니까 지폐든 동전이든 미국의 돈에 등장하는 살아있는 사람이 in more than 150 years, 150년도 더 넘게 동안에, 그러니까 150년 전에는 그런 예가 있었네요. Starting last year, 작년서부터 시작해서 two political appointees, 2명의 정치적으로 임명된 사람이요. 대통령이 임명한 사람이 정치적으로 임명된 사람이죠. 선출직이 아니고 대통령에 의한 그런 임명직, 재무부에서 근무하는 2명의 대통령이 임명한 2사람이, 즉 US Treasurer Brandon Beach, 미국의 그 US Treasurer, 뭐라고 번역하는지 모르겠습니다만은 Brandon Beach라는 US Treasurer, 그것도 우리말로 뭐 이 직책에 우리말이 뭐 있긴 있겠지만 별 의미는 없는데요. 또 US Treasurer, 제가 하여튼 단어적에다 올리겠습니다만, Brandon Beach하고 and his senior advisor, 그의 선임 자문관 Mike Brown, 2사람이 repeatedly urged staff, 반복적으로요, 직원들한테 촉구했습니다. At the agency Bureau of Engravings and Printing, 이 기관에, 그러니까 재무부입니다. 이 재무부에 이 부서가 있는데, Bureau of Engraving and Printing이라는 부서에 있는 직원들한테 투의하도록 촉구해왔다는, 반복적으로 촉구했는데, 뭐 하도록? Prepare prototypes. 프로토타입이라는 말이 샘플이잖아요. 샘플을 준비하도록 of the note, the banknote, 이 지폐의 샘플을 준비하도록 반복적으로 촉구했습니다. 그래서 employee, 이 직원들의 말에 따르면 who said, 그런데 이 직원들은 뭐라고 하냐면 the move, 이런 조치가 raised concerns, 우려를 제기했다는 말이죠. 우려를 제기했는데, 왜냐? Federal law currently allows, 연방법이 현재 허용하는데 only deceased person, 오로지 죽은 사람들만 to appear on bills, 지폐에 등장하도록, 동전은 몰라도 지폐에 등장하도록 살아있는 죽은 사람만 그렇게 허용하고 있기 때문에 그렇다 이거죠. The employees spoke on the condition of anonymity. 이 직원들은 익명을 조건으로 발언했습니다. For fear of retribution, 두려워하여, retribution, 보복을 두려워하여. As part of the effort, 이 노력의 일부분으로서 Beach in August and September, 비치가요 8월과 9월에 provided bureau staff, 이 뷰로의 직원들한테 무엇을 제공했냐면 with mock-up designs, 그 mock-up conference라는 이제 모의 총회 그런 거예요. 그래서 mock-up 모의 디자인들을 직원들한테 제공했다는 겁니다. For the note, 이 지폐에 사용될 수 있는 mock-up 디자인을 제공했어요. including one, 그 중에는 어떤 디자인이 있냐면 that shows President Donald Trump's face, 트럼프 대통령의 얼굴이
얼굴을 보여주는 그 디자인이 있는데 in the center of the $250 bill 250달러짜리 지폐 가운데에 트럼프의 얼굴이 들어갑니다. Between the signatures of the President and Treasury Secretary Scott Benson 두 사람의 서명 사이에 대통령과 그 다음에 재무장관 스캇 벤슨의 according to one of the employees 그 직원들 중에 한 명에 따르면 and records 그리고 기록들에 따르면 reviewed by the Washington Post Washington Post에서 검토된 그 문서들 기록들에 따르면 the artist who said he designed the mock-up 이 mock-up을 내가 디자인했노라고 말하는 그 아티스트가요 told 워싱턴 포스트에 뭐라고 말을 했냐면 he'd spoken with Trump about it 자기가 트럼프 대통령하고 이 문제에 관해서 이야기를 한 적이 있다는 겁니다. 브리지 페인터 아이언 알렉산더 영국의 화가 아이언 알렉산더가 말했는데 Trump endorsed changes to his original design 자신의 원래 디자인에 대한 그 변경들을요 트럼프 대통령이 지지했다는 겁니다. such as 그 변경하는 거에는 뭐가 들었냐면 예를 들면 adding the colors of the American flag 미국 국기 색깔을 보태는 거예요. and the logo 그리고 로고도 보태는데 로고가 무엇을 기념하는 내용이냐면 the 250th anniversary of the nation's founding 미국의 건국의 250주년을 기념하는 그런 로고. He likes to call me his favorite British artist. 그가요 트럼프 대통령이 좋아합니다. 늘 좋아해요. 나를 뭐라고 부르는 걸 좋아하냐면 그의 좋아하는 영국 화가라고 나를 부르기를 좋아합니다. 라고 알렉산더가 말했는데 former competitive swimmer 전에요 수영대회에 나갔던 사람이고 and DJ 그리고 DJ로도 일을 했던 사람인데 who described himself as 그가 자칭 뭐라고 묘사를 하느냐면 자기 자신을 as a royal portrait artist 이거 왕가의 초상화 그리는 사람이다 이거죠. Queen Elizabeth II and others 엘리자베스 2세 등등의 No living person has appeared on U.S. currency since 1866. 어떠한 살아있는 사람도 미국의 돈에 지폐든 동전이든 나타난 적이 없어요. 1860년 이래로. 1866년에는요, it was outlawed. 그게 불법화가 된 겁니다. 그것이 불법화. After the image of a mid-level treasury bureaucrat, 이 이미지가요, of a mid-level 하니까 중간 계층의 재무부 관리 중간 계층에 그러니까 우리 같으면 이제 한 국장쯤 되는 그 재무부의 그 얼굴이 showed up 나타났어요. 어느 5cent note 5센트짜리 노트에 5센트짜리 지폐에 나타났다는 겁니다. Legislation that will allow Trump to appear. 그래서 입법이요. 이 입법이 만약 통과가 된다면 트럼프 대통령이 뭐하도록 허용하게 될 텐데 appear 하나 $250 bill 250달러짜리 지폐에 얼굴이 나타나도록 허용을 할 이 입법은 was introduced in Congress last year. 작년에 의회에 도입이 되었습니다. 그 입법이 법안이 제출됐다 이 말이에요. To commemorate 기념하기 위해서 the nation's 250th anniversary 250주년을 기념하기 위해서 but has languished. 그러나 그동안에요 계속해서 이 법안이 languish해 왔습니다. languish가 시들다 이 말이에요. 의회에서 계속해서 남아있으면서 시들다요. languish를 제가 다시 한번 확인해서 올리겠습니다만은 하여튼 의회에서 진척이 없이 languish해 왔다 이건데요. 성명서에서 Treasury Department spokesperson 재무부 대변인이 말했는데 the printing office 그러니까 우리나라 같으면 조폐창이죠. 조폐창이 is conducting appropriate planning. 적절한 기획과 and due diligence라는 것은 due diligence는 우리말로 그 뭐라고 하는 게 있는데 due diligence는 그 글자 그대로 하면 이제 합당한 그 부지런인데 due diligence가요. 합당한 부지런이 due diligence도 제가 그 뜻을 올리겠습니다만 합당한 플랜 기획과 그다음에 due diligence가 뭐 실사 같은 걸 겁니다. 실사 조사하는 거예요. 그것을 지금 수행 중이라는 겁니다. In response 무엇에 대한 대응으로 to the proposed legislation 이 제안된 입법이요. 그러니까 이 법안에 대한 대응으로 재무부에서는 조폐창이 지금 수행 중이다. 적절한 기획과 그다음에 실사를 실질적으로 조사하는 걸 due diligence라고 그럴 겁니다.
Should this legislative mandate be signed into law? 조건절이죠. if를 날려버린 조건절입니다. If this legislation mandate should be, if를 날려버리고 if 자리에다가 should라는 조동사를 갖다 놓은 겁니다. 다음에 조건절을 나타내는 should는 무슨 뜻이냐? 혹시라도 이 legislative mandate, 이 법적인 이 명령이 만약에 이 법적인 명령이 be signed into law, 법으로 사인된다면 하원, 상원, 그 다음에 백악관에서 대통령 서명하면 법이 되는 거죠. 그래서 만약에 이 법안이 만약에 법이 된다면 BEP가 is moving proactively. BEP가 지금 적극적으로 지금 움직이고 있다는 겁니다. To produce $250 memorandum note, $250의 기념 지폐를 만들어내기 위해서, which 이 지폐는 will appropriately recognize, 적절하게 인정을 할 거다. 이 지폐는 무엇을 인정하게 될 거냐면 the 250th anniversary of our great nation, 우리의 위대한 국가의 250주년을 적절하게 인식할 거다 이 말이죠. 그거 적당한 뭐 구호라든가 문자라든가 뭐 그림이라든가 그런 것이 다 들어갈 거다 이거죠. The director of the printing bureau, 이 조폐창 국장이 책임자가 Patricia Patty Sullivan이라는 사람인데, and others, 그리고 다른 직원들도 repeatedly explained to Beach and Brown에게 반복적으로 설명했습니다. That there were legal and procedural obstacles, 법적인 그리고 절차상의 장애물들이 있다는 겁니다. To producing the note, 이 지폐를 만들어내는 데 있어서 장애물들이 있어요. 그리고 또 뭐라고 그랬냐면 it'll take years, 그게 몇 년 걸린다는 겁니다. 몇 년이나 더 걸려요. 무엇보다 their invention, 그들이 상상한 것보다도 더 오래 걸려요. then 위는 what이라는 명사를 접수할 생략할 수 있고 생략하는 게 일반적입니다. 그들이 생각하는 것, what they envisioned, 그들이 생각하는 것보다 상상하는 것보다 take years longer, 더 오래 몇 년 더 걸릴 수 있다는 겁니다. Former employees said, 전 직원들이 말했고요. Beach and Brown은 그 두 명의 뭐 직원들 이름이겠죠. The two political appointees were dismissive in response. 이 두 명의 정치적인 이 정치적으로 임명당한 사람들, 트럼프에서 임명당한 사람들은 대응에 있어서 그 회신에 있어서 회신을 하긴 했는데 워싱턴 포스트에 회신을 하긴 했는데 그 내용에 있어서 dismiss, 좀 무시하는 태도를 취한 겁니다. 이거 헛소리들 하지 마시오 하고요. dismissive, 무시하는 태도를 보였습니다. Two of the current employees said. 이 두 명의 현재 직원들이 그렇게, 소식통들이 그렇게 말을 해 주었어요. She had told them, 그녀가 그들한테 말을 했다. We are not authorized to do this. 우리가 이 일을 하도록 허가받은 게 아니다. We can't progress any further. 우리가 더 이상 일을 추진할 수 없다. And all the stakeholders, 모든 이해 당사자들이 have not even met, 심지어 만나지도 않았어. 회의한 적도 없어. To discuss the next step, 다음 조치들을 논의하기 위해서. 라고 said one of them, 그 직원들 중 한 명이 그렇게 말을 했습니다. Currency often takes 6 to 8 years. 이 통화라는 것이 자주 6년에서 8년 걸린다는 것. To produce a new bill, 새로운 지폐를 만들어내는 게요. Particularly one of such high value. 특별히 이와 같이 아주 고액의 그 돈을, 특별히 고액의 돈을 만들어내는 게 오래 걸린다 이거죠. Sullivan said, 살리만은 뭐라고 하냐면 she was abruptly reassigned. 그가 갑자기 업무가 재배정됐어요. 업무가. From her post by a treasury management. 이 재무부의 이 경영층에 의해서, 경영층에서 자신의 직책으로부터 갑자기 다른 데로 이제 업무가 재배정됐다면 on April 27일, 4월 27일에 writing the next day, 다음같이 쓰면서 이 살리만이라는 이 직원이 뭐라고 썼느냐 하면 the next day in an email, writing the next day, 그 다음날 이메일에 직원 동료들한테 보낸 이메일에서 뭐라고 썼느냐 하면 she was leaving with a heavy heart. 자기가 떠난다 이겁니다. with a heavy heart. 무거운 마음을 가지고 이 직책을 떠나느라고 글을 썼어요. 다음날 직원들한테, 동료들한테 보낸 이메일에서 she wrote in a goodbye email. 그녀의 goodbye 이메일에서 그녀가 또 뭐라고 썼느냐 하면, 그 다음에 이 이메일 그 카피가요, was obtained by the Washington Post에서 취득됐는데, 그래서 내용을 우리가 확인해 봤는데,
그녀가 그 이메일에서 굿바이 이메일에서 뭐라고 썼냐면 she'd been reassigned. 자기가 업무 재배정되었다. to another job. 다른 일자리로 in the treasury 재무부에서 and then 그리고 또 두 번째 내용은 뭐냐면 her departure was not my choice. 이렇게 내 부서 옮겨가는 것이 나의 선택이 아니었다. 라는 점을 분명히 했다는 겁니다. 예, 여기까지만 해볼까요? She added 추가해서 뭐냐면 she never sacrificed the values or character of myself or of the organization. 자기가요 한 번도 희생해 본 적이 없다는 겁니다. The value 가치관이나 아니면은 character 성격을요 내 자신이나 아니면은 이거 조직이요 즉 재무부의 가치관이나 아니면 성격을 한 번도 희생해 본 적이 한 번도 없어요. 희생 뭐 예를 들면 돈 몇 푼 받으려고 이건 내 자신이나 아니면 재무부의 가치관이나 아니면 성격을 배신한 적이 없다는 겁니다. And always prioritize 그리고 항상 우선시했는데 the US currency program 미국의 이 통화 프로그램을 and the value 그리고 그 가치를요 each employee brings to the mission 직원 한 명 한 명이 이 임무로 가지고 오는 직원 한 명 한 명 우리 공무원들이 한 명 한 명이 우리의 이와 같은 임무에 가지고 오는 그래서 가지고 와서 그들이 헌신하는 그 가치를 항상 우선시했다는 겁니다. The buck stopped here. The buck 그 buck이 여기에서 머물렀다는 거예요. 멈췄다는 겁니다. She wrote. 그러니까 이게 the buck stops here. 트루먼 대통령이 아주 유명한 구호죠. The buck stops here. The buck stops here는 책임이 여기서 끝난다는 겁니다. 내가 모든 책임을 진다는 말이에요. The buck stops here. buck이 여기서 멈춘다. 다른 데로는 안 간다는 겁니다. 나는 책임을 다른 사람한테 넘겨요. 내가 책임을 다른 사람한테 넘기지 않겠다는 겁니다. 그래서 이거 아마 트루먼의 소리 제가 지금 구글링을 한다고 생각했는데 구글에다 해보면요 아마 트루먼 대통령이 나오고 할 겁니다. 그것만 제가 잠깐 보이면 소리 The buck stops here. The buck, bug 아니고 buck. 좀 세게 해야 되네요. The buck stops here 해가지고 이미지를 보이면요. 트루먼 대통령이 나와가지고 The buck stops here 라고 하죠. 해리 트루먼 도 있고요. 그래서 이 아예 책상에다가 이렇게 써놨습니다. 모든 최종 책임은 내가 지는 거야. 라고 이제 해놨는데요. 그러니까 부하들이 잘못한 거 전부 다 내가 책임진다는 겁니다. 오케이, 거기까지요.